नमस्कार दर्शक बंधु मोर ए राशिफल कार्यक्रम आपण मानक स्वागत। एही भिडियोटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मान अत्यंत खास होगापी जाऊँगी कहीं आमे ए मास नुहे केवल गोटे मास नुहे 2 मास नुहे 3 मास नुहे 4 मास नुहे आगामी 6 मास 8 मास पर्यंत आपण जीवन में कौन घटवाई जाऊँगी तारीख समेत खास करिकी ग्रह मानकर परिवर्तन एवं आपणक जीवन रे क्यों तारीख रे अधिक सफलता मिलवा जाऊँगी से विषय रे आलोचना करा जिवो ए वीडियो रे। तेणु वीडियो को स्किप न करिकी शेष पर्यंत देखंतु आपण निश्चय भाव में जानी पारिबे एवं शेष को उपाय मध्यम कहबी जोटा कि ग्रह मानक आमे निश्चित भाव में किछिटा मात्रा रे टाली परिबा। आगामी किछि मास पर्यंत कोन ग्रह आपणकर चेंज होउची परिवर्तन करूची आपणकर स्वास्थ्य रे कोन प्रभाव पकोउची आपणकर शिक्षा रे कोन प्रभाव पकोउची आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे कोन प्रभाव पकोउची से विषय रे आमे आलोचना करिबा। आपणकर दाम्पत्य जीवन आपणकर लव रिलेशन रे आपणकर बिजनेस रे आपणकर सबु क्षेत्र रे तारीख सहित आपणकर कोन परिवर्तन हेबा पई जाउची केते सपोर्टिव रहउची केते नेगेटिव रहउची से विषय रे आमे तारीख सहित आमे आलोचना करिबा। काहे कि ना गुरुंकर परिवर्तन अछि शनि मध्य मार्गी हेबा पई जाउचंती शुक्र बुध एवं सूर्य तीनोटी एक ग्रहंकर परिवर्तन मध्य हेबा पई जाउची मंगल परिवर्तन मध्य अछि आम जीवन उपरे किछि ना किछि निश्चय भाव प्रभाव पकेबा पई जाउची। तेणु वीडियोटी आगु को बढ़िया पूर्व जदि मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करिना सब्सक्राइब करिनियंतु कमेंट रे मतामत जणांतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा फल कि सर्वप्रथम वीडियो आपन पाखरे पहुंची परिबो। ए राशि गणना चंद्र राशि उपरे आधारित होइताए। सिंह राशि जे कि 12 राशि भितरे राजा राशि अटंती। सिंह राशि स्वामी मध्य सूर्य अटंती। आपणक राशि ठारू जदि देखिबा शनिंकर दृष्टि अष्टम गृह रे परिवर्तन करूचंती वर्तमान अष्टम गृह रे ट्रांजिट करूचंती। शनिंकर ढैया जदि देखिबा आपणकर मन पकई देबा चाहूची शनिंकर ढैया आपणक राशि रे चालीची से पुणी 2.5 वर्ष रहिबे। आपणक मनरे गोटे कन्फ्यूजन चलीची गोटे डर चलीची कि शनि आपणकू नष्ट भ्रष्ट करी देबेनी कि बर्बाद करदेबे कि आपणकर एमती मनरे किछि ना किछि संदेह चलतिबो जेहेतु ढैया चलीची आम जीवन रे किछि ना किछि खराब चलिबो सेमती होई न थाए। आपणक कर्म जदि भलो अछि शनि हेउचंती कर्मकारक ग्रह न्यायाधीशर राजा से न्याय करने आसंती। आपणक जन्म कुंडली रे जदि भल स्थिति रे शनि रहउचंती एवं आपणक कर्म विगत कर्म अतीत कर्म एवं वर्तमान कर्म जदि भल अछि ताले आपणक चिंता करिवार कोनोसी कारण ही नाही। किंबा शनि कर्म करांती परिश्रम को भल पाती सचोटता को भल पाती नाई तो भूलभाल को सी घृणा करती। जदि आपण कहा प्रति भूल व्यविचार करुथिबे भूल व्यवहार करुथिबे सेठी शनि क्षमा करती नाही। जदि आपण डिसिप्लिन रे शांतिर सहित आपण निज इच्छा रे आराम से काम करूचंती ताले आपण शनि निश्चित भाव में भल फल ही देबे आपण पई बेटर रहइबो। शनि वर्तमान मन पकई दउ चाहूची शनि वर्तमान बक्री अवस्था रे अछंती केते 27 नवेम्बर पर्यंत बक्री अवस्था रहिबे तापरे मार्गी हेबे। राहु आपणक राशि रे सप्तम गृह रे अछंती। किछि कथा तो आपनको ध्यान दबार अछि। प्रथमटी हला आपणकर वैवाहिक जीवन मैरिड लाइफ उपरे काहे कि ना सप्तम गृह होइथाय मैरिड लाइफ रो होइथाय दाम्पत्य जीवन रो गृह होइथाय। मैरिज रो गृह रे राहु बसिचंती एवं 7th लॉर्ड माने सप्तम गृहर स्वामी शनि से अछंती अष्टम गृह रे बसिचंती। अष्टम गृह मु सबुबले कहि रखि चाहिछि षष्ठ अष्टम एवं द्वादश भलो माना जाई न थाए। अष्टम गृह को त्रिक खराब गृह बोली माना जाई थाए। कपुल लाइफ पार्टनर
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ବିଶେଷ ମେଜର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମାଇନର ଦେଖାଯାଇପାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ, ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜିକ, ଆଖି ଜଳାପୋଡା ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଏଇ ସବୁ ମାଇନର କିଛି ନା କିଛି ସମୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ଶନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜବ୍, ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କର୍ପୋରେଟ ହଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ହଉ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଯଦି ଜବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଅଧିକା ବିଗିଡି ଯାଇପାରେ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପିରିୟଡ, ଭଲ ସମୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ କି ମୁଁ କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବି, ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରିବି ଏବଂ ଅଲଗା କୋଉ ପଟେ ମୋର ଇନକମ୍ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ବେଟର ରହିବ। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ମଧ୍ୟ, କରିବେ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ପ ଗ୍ରହ, ସାର୍ପ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ରାହୁ ଆକ୍ଟିଭ କରାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ ଗ୍ରହ। ଆଗାମୀ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ, ବଡ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଟା ରାହୁଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଦାନ ଆମ ପାଇଁ। ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଦି ଏତେ କିଛି କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ରାହୁ କେତେ କଣ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ନ କରିପାରିବେ ଆମ ଜୀବନରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲାକ, ଚତୁର, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସାର୍ପ ମାଇଣ୍ଡେଡ, ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି, ଏସବୁ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ଦେଖାଯିବ। କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତୁ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଗ୍ରହ, ଛାୟା ଗ୍ରହ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ରହିବ, କିଛି ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ରହିବେ, ମାନେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଲଭ ରିଲେସନରେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଆପଣ ସେଇଟା ମାନେ ଆଗକୁ କରିବେ, ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ କରିବେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ କି ମୁଁ ଯୋଉଟା କରୁଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି ତ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଠିକ ହଉଛି ତ, ମୋ ଲଭ ରିଲେସନ ଠିକ ହଉଛି ତ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯେହେତୁ କେତୁ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଭାବନ୍ତୁନି, କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ରହିବ। ଖାସ କରିକି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 14 ଅକ୍ଟୋବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ରାଶିରେ, ନିଜ ଗୃହରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ସରକାର ଜବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ପରାକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସାହସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ମଧ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଡରୁଥିଲେ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଳସ୍ୱାମୀ କିଛି ନା କିଛି ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା, କାମକୁ ଟାଳି ଦଉଥିଲେ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ମିଳୁଥାଏ, ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଆପଣ ସିରିୟସଲି କାମ କରିବେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସିରିୟସ ନେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମକୁ ଦେଖିବେ ନା, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ 28 ଅକ୍ଟୋବରକୁ। ଖାସ କରିକି 28 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 15 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜମି ଜମା ଡିଲକୁ ନେଇକି, ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ନେଇକି, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଯଦି ବଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଆଇଟମ ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଣି ହଉନଥିଲା, ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର ସମୟ ରହିବ
28 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 15 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର ସମୟ ରହିବ। 28 ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ପରିବାରରେ ଖୁସି ରହିବ, ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋ ରହିବ, ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। କୌଣସି ବଡ କାମ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ କିଛି ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମି ଜମା ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 28 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାରିଖ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର 2। ନଭେମ୍ବର 2 ପରେ ସପ୍ତମ ଗ୍ରହକୁ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ। ମାର୍ଗୀ ଯେତେବେଳେ ଶନି ହୋଇଯିବେ ଆପଣ ପାଇଁ ଆହୁରି ବେଟର ଫଳ ମିଳିବ। ଏବେ ତ ଅଛନ୍ତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। 27 ନଭେମ୍ବରକୁ ହଉଛନ୍ତି ମାର୍ଗୀ। ଆପଣ ପାଇଁ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେବେ ମଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ 2 ନଭେମ୍ବରକୁ ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେକୌଣସିର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଜବ୍ ଉପରେ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କି ମୁଁ ଜବ୍ କେବେ ପାଇବି, କ୍ୟାରିୟର ମୋର କେବେ ଗ୍ରୋ ହବ, କେବେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, କେବେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର ସମୟ ରହିବ 2 ନଭେମ୍ବର ପରେ। ଖାସ କରିକି 2 ନଭେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଆପଣ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋ ଦେଖାଯିବ। 28 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 15 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବେଟର ଫଳ ଅଛି ଆପଣ ପାଇଁ, ଖାସ କରି କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଶଂସା, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ବାଲା ଚିଡଚିଡି ହଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଚିଡଚିଡି ରହୁଥିଲେ, ଚିଡଚିଡି ସ୍ୱଭାବ ରହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ପାଇଁ 28 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ କିଛି ନା କିଛି ସୁଧାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସିରିୟସଲି କାମ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଲେଜିନେସ ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅଳସୁଆମୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କାମକୁ ଡରୁଥିଲେ, ଭାଗୁଥିଲେ, ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ। ଖାସ କରିକି ଆପଣ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇବେ, ସେ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ନା ଶନି କର୍ମଫଳର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଇଭଳି ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଖାସ କରିକି 28 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 15 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 15 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ରହିବ, ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ, ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଘଟିବ ସେ ସମୟରେ। କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ପ୍ଲାନେଟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ସେ ସମୟରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ହିଁ ରହିବେ। ଶନି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କହିବି ପୁରା 2025 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କନସିଭ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କନସିଭ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଇପାରୁନି, ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କହୁଛି 2025 ଏପ୍ରିଲ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାହାର ଲଭ୍ ରିଲେସନ ନାହିଁ, ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ହେଉ, ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି, ମୋର ଲଭ୍ ରିଲେସନ କେବେ ହବ, ମତେ ଲଭ୍ କେବେ ମିଳିବ, ଆପଣ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ କେହି ନା କେହି ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲେଣି। ଯଦି ଆପଣ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ, ବହୁତ ବେଟର ଅଛି। 20 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ, ସେ କାମକୁ ନେଇ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନକୁ ନେଇକି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ହଉ, ପାରିବାରିକକୁ ନେଇକି ହଉ, ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ ରହିବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି,
କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ମାନେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ସେ ଟ୍ରାଭେଲରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି କୋଉ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଗ୍ରସନ, ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ଉପରେ, ଲଭ ରିଲେସନ ଉପରେ, କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଓଭରଅଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବେ ଯୋଉଟା କି ମନ୍ଦଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଅବସାନ ଘଟାଇ ପାରିବା। ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପଠନ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାରିଖ ସହିତ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏବଂ କେତେ ସପୋର୍ଟିଭ ରହିବ, କେତେ ନେଗେଟିଭ ରହିବ, ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବିସ୍ତାର ସହିତ ଜାଣିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭିଡିଓଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।